सत श्री अकाल जी। पंजाब का पानी गंदला हो रहा है, धरती का पानी खत्म हो रहा है, पंजाब की हवा जहरीली हो रही है, पंजाब के जंगल ते दरख्त जिहड़े ने वो तेजी नाल घट रहे ने, कट्टे जा रहे हैं। बदकिस्मती ये है जिन्होंने पहला जंगल नूं संभालण का मंत्राला दिता सी, वो खुद ही जंगल नूं बेचण लग गए। जदों किसी बाग का माली बेईमान हो जाए वो बाग छेती उजड़ जाता है। अजकल मत्तेवाड़ा के जंगलों की गल चल रही है। मैं ब्रीफली दस दिना, संखेप च दस दिना। सेंटर सरकार ने कैप्टन सरकार को एक प्रपोजल भेजी कि इत्थे टैक्सटाइल इंडस्ट्री लाउणी है, सानू 1000 एकड़ चाहिए। तो कैप्टन साहब ने बिना कुछ पता किए कि किहदा नुकसान की होगा, किन्ने उजड़नगे, दरिया च पानी किन्ना जहरीला जाऊगा, उन्होंने मंजूरी देती कि हाँ जी साडे वल्लों मंजूर है। तो जो साडे कोले दोबारा फाइल आई तो असीं उहदा सारा पता किया। असीं कहा भी ये तो बहुत ही खतरनाक है कि जंगल उजड़ जूगा, उत्तों पानी जिहड़ा है वो सतलुज दे विच जाऊगा, जहरीला होऊगा। तो असीं इहदे ते गौर किया और गौर करके फैसला किया। अज असीं उन्हां दी जिहड़ी एक्शन कमेटी है उन्होंने भी बुलाया सी, सलाह करके फैसला किया कि मत्तेवाड़ा के जंगल च कोई इंडस्ट्री नहीं लगूगी, बल्कि पंजाब दे विच जिथे भी दरिया का किनारा है, जिथे भी कोई पानी जिहड़ा है वो वगदा है, उत्थे कोई इहो जी इंडस्ट्री नहीं लगूगी जिहड़ी पानी नूं, गंदले पानी नूं उहदे विच डंप करदी होवे। सो अज बड़ा वड्डा फैसला पंजाब सरकार वालों होया कि मत्तेवाड़ा के जंगलों के कोई इंडस्ट्री नहीं लगूगी। जे उन्होंने लाउणी है असीं किते होर जगह उन्होंने प्रोवाइड करा देंगे, पर उत्थे भी पानी ना हो खराब करन। सो असीं गुरु नानक साहब ने जो लिखिया सी कि पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत, असीं इन्हां तिन्ने दर्जिਆਂ ਨੂੰ बचाउण लई जी जान ला देंगे, वचनबद्ध भी हाँ। बस तुहाडे समर्थन की लोड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल जी। पंजाब का पानी गंदला हो रहा है, धरती का पानी खत्म हो रहा है, पंजाब की हवा जहरीली हो रही है, पंजाब के जंगल ते दरख्त जिहड़े ने वो तेजी नाल घट रहे ने, कट्टे जा रहे हैं। बदकिस्मती ये है जिन्होंने पहला जंगल नूं संभालण का मंत्राला दिता सी, वो खुद ही जंगल नूं बेचण लग गए। जदों किसी बाग का माली बेईमान हो जाए वो बाग छेती उजड़ जाता है। अजकल मत्तेवाड़ा के जंगलों की गल चल रही है। मैं ब्रीफली दस दिना, संखेप च दस दिना। सेंटर सरकार ने कैप्टन सरकार को एक प्रपोजल भेजी कि इत्थे टैक्सटाइल इंडस्ट्री लाउणी है, सानू 1000 एकड़ चाहिए। तो कैप्टन साहब ने बिना कुछ पता किए कि किहदा नुकसान की होगा, किन्ने उजड़नगे, दरिया च पानी किन्ना जहरीला जाऊगा, उन्होंने मंजूरी देती कि हाँ जी साडे वल्लों मंजूर है। तो जो साडे कोले दोबारा फाइल आई तो असीं उहदा सारा पता किया। असीं कहा भी ये तो बहुत ही खतरनाक है कि जंगल उजड़ जूगा, उत्तों पानी जिहड़ा है वो सतलुज दे विच जाऊगा, जहरीला होऊगा। तो असीं इहदे ते गौर किया और गौर करके फैसला किया। अज असीं उन्हां दी जिहड़ी एक्शन कमेटी है उन्होंने भी बुलाया सी, सलाह करके फैसला किया कि मत्तेवाड़ा के जंगल च कोई इंडस्ट्री नहीं लगूगी, बल्कि पंजाब दे विच जिथे भी दरिया का किनारा है, जिथे भी कोई पानी जिहड़ा है वो वगदा है, उत्थे कोई इहो जी इंडस्ट्री नहीं लगूगी जिहड़ी पानी नूं, गंदले पानी नूं उहदे विच डंप करदी होवे। सो अज बड़ा वड्डा फैसला पंजाब सरकार वालों होया कि मत्तेवाड़ा के जंगलों के कोई इंडस्ट्री नहीं लगूगी। जे उन्होंने लाउणी है असीं किते होर जगह उन्होंने प्रोवाइड करा देंगे, पर उत्थे भी पानी ना हो खराब करन।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਦਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਵਚਨਬੱਧ ਵੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਾਗ ਛੇਤੀ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 1000 ਏਕੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਜੜਨਗੇ, ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਉੱਜੜ ਜੂਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਦਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਵਚਨਬੱਧ ਵੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਾਗ ਛੇਤੀ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 1000 ਏਕੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਜੜਨਗੇ, ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਉੱਜੜ ਜੂਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਸੋ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਦਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਚਨਬੱਧ ਵੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਬਾਗ ਛੇਤੀ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 1000 ਏਕੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਜੜਨਗੇ, ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਉੱਜੜ ਜੂਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਦਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਚਨਬੱਧ ਵੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਬਾਗ ਛੇਤੀ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 1000 ਏਕੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਜੜਨਗੇ, ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਉੱਜੜ ਜੂਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ,
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਗਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਦਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਚਨਬੱਧ ਵੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਬਾਗ ਛੇਤੀ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 1000 ਏਕੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਜੜਨਗੇ, ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਉੱਜੜ ਜੂਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਗਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਦਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਚਨਬੱਧ ਵੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਬਾਗ ਛੇਤੀ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 1000 ਏਕੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਜੜਨਗੇ, ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਉੱਜੜ ਜੂਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਦਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਵਚਨਬੱਧ ਵੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਾਗ ਛੇਤੀ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 1000 ਏਕੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਜੜਨਗੇ, ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਉੱਜੜ ਜੂਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਦਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਵਚਨਬੱਧ ਵੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਾਗ ਛੇਤੀ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 1000 ਏਕੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਜੜਨਗੇ, ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਉੱਜੜ ਜੂਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਦਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਚਨਬੱਧ ਵੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਾਗ ਛੇਤੀ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 1000 ਏਕੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਜੜਨਗੇ, ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਉੱਜੜ ਜੂਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਦਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਚਨਬੱਧ ਵੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਾਗ ਛੇਤੀ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 1000 ਏਕੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਜੜਨਗੇ, ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ
ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਉਜੜ ਜੂਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਦਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਚਨਬੱਧ ਵੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਾਗ ਛੇਤੀ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 1000 ਏਕੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਉਜੜਨਗੇ, ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਉਜੜ ਜੂਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਦਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਚਨਬੱਧ ਵੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਾਗ ਛੇਤੀ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 1000 ਏਕੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਜੜਨਗੇ, ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਉੱਜੜ ਜੂਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਦਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਚਨਬੱਧ ਵੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਾਗ ਛੇਤੀ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 1000 ਏਕੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਜੜਨਗੇ, ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਉੱਜੜ ਜੂਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਦਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਚਨਬੱਧ ਵੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਾਗ ਛੇਤੀ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ
जंगलों की गल चल रही है। मैं ब्रीफली दस दिना, संखेप च दस दिना। सेंटर सरकार ने कैप्टन सरकार को एक प्रपोजल भेजी कि इत्थे टैक्सटाइल इंडस्ट्री लाउणी है, सानू 1000 एकड़ चाहिए। तो कैप्टन साहब ने बिना कुछ पता किए कि किहदा नुकसान की होगा, किन्ने उजड़नगे, दरिया च पानी किन्ना जहरीला जाऊगा, उन्होंने मंजूरी देती कि हाँ जी साडे वल्लों मंजूर है। तो जो साडे कोले दोबारा फाइल आई तो असीं उहदा सारा पता किया। असीं कहा भी ये तो बहुत ही खतरनाक है कि जंगल उजड़ जूगा, उत्तों पानी जिहड़ा है वो सतलुज दे विच जाऊगा, जहरीला होऊगा। तो असीं इहदे ते गौर किया और गौर करके फैसला किया। अज असीं उन्हां दी जिहड़ी एक्शन कमेटी है उन्होंने भी बुलाया सी, सलाह करके फैसला किया कि मत्तेवाड़ा के जंगल च कोई इंडस्ट्री नहीं लगूगी, बल्कि पंजाब दे विच जिथे भी दरिया का किनारा है, जिथे भी कोई पानी जिहड़ा है वो वगदा है, उत्थे कोई इहो जी इंडस्ट्री नहीं लगूगी जिहड़ी पानी नूं, गंदले पानी नूं उहदे विच डंप करदी होवे। सो अज बड़ा वड्डा फैसला पंजाब सरकार वालों होया कि मत्तेवाड़ा के जंगलों के कोई इंडस्ट्री नहीं लगूगी। जे उन्होंने लाउणी है असीं किते होर जगह उन्होंने प्रोवाइड करा देंगे, पर उत्थे भी पानी ना हो खराब करन। सो असीं गुरु नानक साहब ने जो लिखिया सी कि पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत, असीं इन्हां तिन्ने दर्जिਆਂ ਨੂੰ बचाउण लई जी जान ला देंगे, वचनबद्ध भी हाँ। बस तुहाडे समर्थन की लोड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल जी। पंजाब का पानी गंदला हो रहा है, धरती का पानी खत्म हो रहा है, पंजाब की हवा जहरीली हो रही है, पंजाब के जंगल ते दरख्त जिहड़े ने वो तेजी नाल घट रहे ने, कट्टे जा रहे हैं। बदकिस्मती ये है जिन्होंने पहला जंगल नूं संभालण दा मंत्राला दिता सी, वो खुद ही जंगल नूं बेचण लग गए। जदों किसी बाग का माली बेईमान हो जाए, वो बाग छेती उजड़ जाता है। अजकल मत्तेवाड़ा के जंगलों की गल चल रही है। मैं ब्रीफली दस दिना, संखेप च दस दिना। सेंटर सरकार ने कैप्टन सरकार को एक प्रपोजल भेजी कि इत्थे टैक्सटाइल इंडस्ट्री लाउणी है, सानू 1000 एकड़ चाहिए। तो कैप्टन साहब ने बिना कुछ पता किए कि किहदा नुकसान की होगा, किन्ने उजड़नगे, दरिया च पानी किन्ना जहरीला जाऊगा, उन्होंने मंजूरी देती कि हाँ जी साडे वल्लों मंजूर है। तो जो साडे कोले दोबारा फाइल आई तो असीं उहदा सारा पता किया। असीं कहा भी ये तो बहुत ही खतरनाक है कि जंगल उजड़ जूगा, उत्तों पानी जिहड़ा है वो सतलुज दे विच जाऊगा, जहरीला होऊगा। तो असीं इहदे ते गौर किया और गौर करके फैसला किया। अज असीं उन्हां दी जिहड़ी एक्शन कमेटी है उन्होंने भी बुलाया सी, सलाह करके फैसला किया कि मत्तेवाड़ा के जंगल च कोई इंडस्ट्री नहीं लगूगी, बल्कि पंजाब दे विच जिथे भी दरिया का किनारा है, जिथे भी कोई पानी जिहड़ा है वो वगदा है, उत्थे कोई इहो जी इंडस्ट्री नहीं लगूगी जिहड़ी पानी नूं, गंदले पानी नूं उहदे विच डंप करदी होवे। सो अज बड़ा वड्डा फैसला पंजाब सरकार वालों होया कि मत्तेवाड़ा के जंगलों के कोई इंडस्ट्री नहीं लगूगी। जे उन्होंने लाउणी है असीं किते होर जगह उन्होंने प्रोवाइड करा देंगे, पर उत्थे भी पानी ना हो खराब करन। सो असीं गुरु नानक साहब ने जो लिखिया सी कि पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत, असीं इन्हां तिन्ने दर्जिਆਂ ਨੂੰ बचाउण लई जी जान ला देंगे, वचनबद्ध भी हाँ। बस तुहाडे समर्थन की लोड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल जी। पंजाब का पानी गंदला हो रहा है, धरती का पानी खत्म हो रहा है, पंजाब की हवा जहरीली हो रही है, पंजाब के जंगल ते दरख्त जिहड़े ने वो तेजी नाल घट रहे ने, कट्टे जा रहे हैं। बदकिस्मती ये है जिन्होंने पहला जंगल नूं संभालण दा
ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਬਾਗ ਛੇਤੀ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 1000 ਏਕੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਜੜਨਗੇ, ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਉੱਜੜ ਜੂਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਦਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਚਨਬੱਧ ਵੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਬਾਗ ਛੇਤੀ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 1000 ਏਕੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਜੜਨਗੇ, ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਉੱਜੜ ਜੂਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਦਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਚਨਬੱਧ ਵੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਾਗ ਛੇਤੀ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 1000 ਏਕੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਜੜਨਗੇ, ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਉੱਜੜ ਜੂਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਦਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਚਨਬੱਧ ਵੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਾਗ ਛੇਤੀ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 1000 ਏਕੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਜੜਨਗੇ, ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਉੱਜੜ ਜੂਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਦਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਚਨਬੱਧ ਵੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल जी। पंजाब का पानी गंदला हो रहा है, धरती का पानी खत्म हो रहा है, पंजाब की हवा जहरीली हो रही है, पंजाब के जंगल ते दरख्त जिहड़े ने वो तेजी नाल घट रहे ने, कट्टे जा रहे हैं। बदकिस्मती ये है जिन्होंने पहला जंगल नूं संभालण दा मंत्राला दिता सी, वो खुद ही जंगल नूं बेचण लग गए। जदों किसी बाग का माली बेईमान हो जाए, वो बाग छेती उजड़ जाता है। अजकल मत्तेवाड़ा दे जंगलों की गल चल रही है। मैं ब्रीफली दस दिना, संखेप च दस दिना। सेंटर सरकार ने कैप्टन सरकार को एक प्रपोजल भेजी कि इत्थे टैक्सटाइल इंडस्ट्री लाउणी है, सानू 1000 एकड़ चाहिए। तो कैप्टन साहब ने बिना कुछ पता किए कि किहदा नुकसान की होगा, किन्ने उजड़नगे, दरिया च पानी किन्ना जहरीला जाऊगा, उन्होंने मंजूरी देती कि हाँ जी साडे वल्लों मंजूर है। तो जो साडे कोले दोबारा फाइल आई तो असीं उहदा सारा पता किया। असीं कहा भी ये तो बहुत ही खतरनाक है कि जंगल उजड़ जूगा, उत्तों पानी जिहड़ा है वो सतलुज दे विच जाऊगा, जहरीला होऊगा। तो असीं इहदे ते गौर किया और गौर करके फैसला किया। अज असीं उन्हां दी जिहड़ी एक्शन कमेटी है उन्होंने भी बुलाया सी, सलाह करके फैसला किया कि मत्तेवाड़ा के जंगल च कोई इंडस्ट्री नहीं लगूगी, बल्कि पंजाब दे विच जिथे भी दरिया का किनारा है, जिथे भी कोई पानी जिहड़ा है वो वगदा है, उत्थे कोई इहो जी इंडस्ट्री नहीं लगूगी जिहड़ी पानी नूं, गंदले पानी नूं उहदे विच डंप करदी होवे। सो अज बड़ा वड्डा फैसला पंजाब सरकार वालों होया कि मत्तेवाड़ा के जंगलों के कोई इंडस्ट्री नहीं लगूगी। जे उन्होंने लाउणी है असीं किते होर जगह उन्होंने प्रोवाइड करा देंगे, पर उत्थे भी पानी ना हो खराब करन। सो असीं गुरु नानक साहब ने जो लिखिया सी कि पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत, असीं इन्हां तिन्ने दर्जिਆਂ ਨੂੰ बचाउण लई जी जान ला देंगे, वचनबद्ध भी हाँ। बस तुहाडे समर्थन की लोड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल जी। पंजाब का पानी गंदला हो रहा है, धरती का पानी खत्म हो रहा है, पंजाब की हवा जहरीली हो रही है, पंजाब के जंगल ते दरख्त जिहड़े ने वो तेजी नाल घट रहे ने, कट्टे जा रहे हैं। बदकिस्मती ये है जिन्होंने पहला जंगल नूं संभालण दा मंत्राला दिता सी, वो खुद ही जंगल नूं बेचण लग गए। जदों किसी बाग का माली बेईमान हो जाए, वो बाग छेती उजड़ जाता है। अजकल मत्तेवाड़ा दे जंगलों की गल चल रही है। मैं ब्रीफली दस दिना, संखेप च दस दिना। सेंटर सरकार ने कैप्टन सरकार को एक प्रपोजल भेजी कि इत्थे टैक्सटाइल इंडस्ट्री लाउणी है, सानू 1000 एकड़ चाहिए। तो कैप्टन साहब ने बिना कुछ पता किए कि किहदा नुकसान की होगा, किन्ने उजड़नगे, दरिया च पानी किन्ना जहरीला जाऊगा, उन्होंने मंजूरी देती कि हाँ जी साडे वल्लों मंजूर है। तो जो साडे कोले दोबारा फाइल आई तो असीं उहदा सारा पता किया। असीं कहा भी ये तो बहुत ही खतरनाक है कि जंगल उजड़ जूगा, उत्तों पानी जिहड़ा है वो सतलुज दे विच जाऊगा, जहरीला होऊगा। तो असीं इहदे ते गौर किया और गौर करके फैसला किया। अज असीं उन्हां दी जिहड़ी एक्शन कमेटी है उन्होंने भी बुलाया सी, सलाह करके फैसला किया कि मत्तेवाड़ा के जंगल च कोई इंडस्ट्री नहीं लगूगी, बल्कि पंजाब दे विच जिथे भी दरिया का किनारा है, जिथे भी कोई पानी जिहड़ा है वो वगदा है, उत्थे कोई इहो जी इंडस्ट्री नहीं लगूगी जिहड़ी पानी नूं, गंदले पानी नूं उहदे विच डंप करदी होवे। सो अज बड़ा वड्डा फैसला पंजाब सरकार वालों होया कि मत्तेवाड़ा के जंगलों के कोई इंडस्ट्री नहीं लगूगी। जे उन्होंने लाउणी है असीं किते होर जगह उन्होंने प्रोवाइड करा देंगे, पर उत्थे भी पानी ना हो खराब करन।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਦਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਬਚਨਬੱਧ ਵੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਾਗ ਛੇਤੀ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 1000 ਏਕੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਜੜਨਗੇ, ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਉੱਜੜ ਜੂਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਦਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਬਚਨਬੱਧ ਵੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਾਗ ਛੇਤੀ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 1000 ਏਕੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਜੜਨਗੇ, ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਉੱਜੜ ਜੂਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਸੋ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਦਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਚਨਬੱਧ ਵੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਾਗ ਛੇਤੀ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 1000 ਏਕੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਜੜਨਗੇ, ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਉੱਜੜ ਜੂਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਦਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਚਨਬੱਧ ਵੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਾਗ ਛੇਤੀ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 1000 ਏਕੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਜੜਨਗੇ, ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਉੱਜੜ ਜੂਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ,
जिथे भी कोई पानी ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਗਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਦਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਚਨਬੱਧ ਵੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਬਾਗ ਛੇਤੀ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 1000 ਏਕੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਜੜਨਗੇ, ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਉੱਜੜ ਜੂਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਗਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਦਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਚਨਬੱਧ ਵੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਬਾਗ ਛੇਤੀ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 1000 ਏਕੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਜੜਨਗੇ, ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਉੱਜੜ ਜੂਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਦਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਚਨਬੱਧ ਵੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ